मुकुटी मो कन्नरे शुणा पाइली जे भाई सप्तटा किंतु किंतु हे परिचित भौणी मो तुम पर भौणीर मो भाई हेबा योग्य नुहे कहीं आज मत नुआ जीवन देछ मो इज्जत बंचैछ सेही सकाश कण ए भाई शब्दटा कहि परिबि हां तो कहि परिबो रे कहि परिबि कहि कि ना मो से भाई शब्दटा परा एई दुनिया रे मो अनेक वर्ष पूर्व हरै सारी छे आ मो तुम परि भौणीर मो भाई हेबा कोन से योग्य पुरुष नुहे कोन कहला ए भाई शब्दटा अनेक दिन पूर्व हरै सारी छ ओ हेला बाबा हेला मु तम मन कष्ट देवा चाहूनी किंतु ए जंगल मध्य तुम्हें तुम इज्जत बंचीछ से राक्षस कबल मत उद्धार करिछ सेही सकाशे तम परिचय तो जानि परिबी मो परिचय ठीक अछि तू जदि सुनिबो मो परिचय मो तते कहि देउछि मो परिचय होछि जणे एई जंगल रे चहल पक थिबा 10 टकायत माने मो गटे आतंकवादी आतंकवादी हे मध्य मकर तुम परि भौणीर भाई हेबा योग्य हेबो अरे सतरी तू तम ए भेष को जी मत देखिले भयभूत चाणी पळेबे मु मत तुमको प्रथम थर देखि पारु भारी भय करुथिली किंतु किंतु से राक्षस कबल रो उद्धार हबा पाए मु तुमको साहाय्य मागिली मते साहाय्य कल मो जीवन बंचैला मते लागुछि तुमे जने निश्चय भल मनुष्यटे हेतिबो हिली भाई तमे जदि निजे चाहिबो ताले 10 डकायत ए आतंकवादीर विरुद्धटा निश्चय छाड़ी पार मो कौनसी परिस्थिति रे भी मोर 10 डकायत मो आतंकवादी छाड़ी पारिबि रे कहि कि ना मो चाहे एहार माध्यम रे गोटे प्रतिशोध तम जीवन रे पुनी प्रतिशोध अच्छे आउ सही प्रतिशोध रनिया एबे भी मो छाती भितरे हुतो होई चलो उठो छे अरे भाई तम हाथ रे खंडिया हे जायछि हां हां से राक्षस तो युद्ध कला बेले ए खंडिया हे जायतिबो दियो भाई तम खंडिया हाथटा दिया मुलुका कड़ी को बांधी दे दियो भाई तम खंडिया हाथटा दिया दियो झरी पड़ुछि तम हाथरा देउ ना कहि मोर से रक्तटा झरी पड़ु हेले तोर से उंगली रे गोटे कटा ताक चिन्ह नहीं भाई एटा के चिन्ह ए चिन्हटा ना मु पिलाटे दिन रे एमे खेल खेल पड़ी गली तो ए पिलाटे दिन रे चिन्हटे रह जाय नाइ लो तो मिच्छा कहछो मत तो समिति किछ लागुनी साइटा गोटे देखा जाउची हुए तो गोटे कटा ताक चिन्ह हां एटा गोटे कटा ताक चिन्ह किंतु कटा ताक चिन्ह रहस्य मते किछ पचारनी काहे कि पचारिबि नी लो काहे कि ना ए कटा ताक चिन्हर कथा मने पड़ी गले मते भारी कष्ट होए मु जमारो सही पारे तो सही पारिबो आ कहि भी पारिबो काहे कि ना माँ तो ते मुहूर्तरे सही राक्षस बलरो उद्धार करी अछि माँ तो ते आज धन जन टंका किछु मागुनी लो मागुछि तो केवल तोर से उंगली रो कटा ताक रहस्य रो कहानी कहीं केते बाध्य करूछ ए कटार को चिन्ह रहस्य जानि पाए ठीक अछि जेतु जंगल मध्य तुमे तुम जीवन बंचैछ मो इज्जत बंचैछ मु तो तुमको एठी किछि दे पारिबिनी एते बाध्य जेतु करूछ ए कटार को चिन्ह रहस्य जानि पाए ताले कहि देउछि सुनो भाई ए कटार को चिन्ह रो कहानी सही मोर अति तरबाणी आसुथिला मो संसार एमिति खुशी रे दिने काली जामा पाटी जाए से कथा
ସାପ ସରିଲେ ହେଲେ ତୋ ନା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ। କଣ କହିଲୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେ କହିଲି ପରା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ। ଆଉ ପାପାରା ଚାରିତ୍ର ସେନ ହଁ ହେଲେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଲ କେମିତି? ମହାରାଣୀ ଶାନ୍ତିଲତା। ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମୋ କର୍ଣ୍ଣଟା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ମୋ ମା ବାବାଙ୍କ ନାଁ। ହେଲେ ଭାଇ କିଏ ତୁମେ? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ମଣିଷ, ଗୋଟେ ଦସ୍ୟୁ ଡକାୟତ, ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଲ କେମିତି? ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ମଣିଷର ପରିଚୟ ଜାଣିବୁଲ। ମୁଁ ତମ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ପରିଚୟ ହଉଛି ମୋ ତ ହତଭଗା ଭାଇ ତପ। ସତରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଯେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଟା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଲି। ହେଲେ ଭାଇ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଆଉ ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲୁ ଭାଇ? ତୁ ବଞ୍ଚିଲୁ କେମିତି? ରାକ୍ଷୀ ତୁ ତ ଜାଣିଛ ସେଇ ଆମ ବାଲ୍ୟ ଦିନର କାହାଣୀ। ସେଦିନ ଥିଲା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟର ଗୁଣ୍ଡ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ି ଶେଷରେ ଆମ ମା ବାପା ମିଷ୍ଟାନ ଖାଇ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଟାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଅନାଥ କରିଦେଇ ସେମାନେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଜାଣିଛୁ ରାକ୍ଷୀ, ଶେଷରେ ସେଇ ପଶୁ ଶୈତାନ ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୋତେ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋତେ ନେଇ କଣ କଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଜାଣିନି ଭାଇ। ଏ ରାକ୍ଷୀ ମୋତେ ନେଇ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରରୁ ମୋତେ ଫିଙ୍ଗି ଏ ଭଗବାନ, ଜାଣିଛୁ ରାକ୍ଷୀ, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରିବେ ବଳବନ୍ତ, ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର ସାହେଇ ତ ଏ ବଡ଼ ଭାଇଟାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଲୋ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଲି ରାକ୍ଷୀ, ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମାନେ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀଟା ବି ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିଥିବ। ହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲୁ? ଆଜି ତୁ ଏ ବଡ଼ ଭାଇଟାକୁ ତୁ ଟିକେ କହିପାରିବୁ? ଏ ଭାଇ ତତେ ନ କହିବି ତ କହିବି ବା ଆଉ କାହାକୁ? ଜାଣିଛୁ ଭାଇ, ସେଇଦିନ ତତେ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଗଲେ ସେଇ କଥା ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ। ହେଲେ ସେଇ ପାପୀ ଜଣକ ମତେ ଆଉ କୋଉ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ମତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେ ଭଗବାନ! କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଜଣେ ମୋ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ସେ ରାକ୍ଷସ କବଳ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ପଲ୍ଲୀକୁ ଆଣିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପୋଷି ପାଳି ଏତେ ବଡ଼ କଲେ। ମା ବାପା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ମତେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ଜାଣିଛୁ ମୋ ବାବା ମତେ କୌଣସିରେ କିଛି କମ୍ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଲେନି। ସେଇ ମୋ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର କେହି ନୁହନ୍ତି ଭାଇ। ଏଇ ଶବର ପରି ରହୁଥିବ ଜଣେ ମୋ ବାବା ଶବର ରାଜା। ସବର ରାଜା, ହେ ସବର ରାଜା, ତମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀତରେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀଟାକୁ ମୁଁ ଫେରି ପାଇଛି। ଏସବୁ କଥା ଏଠି ହେବା ଉଚିତ ହବନି। ମୋ ସହିତ ଆସ ଭାଇ,
ସେ ସବର ପଲ୍ଲୀକୁ ଯିବା ସେଇଠି ବସିକି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେଇ ଆମ ଅତୀତ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇବା। ଆସ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଆସ, ସେଇ ସବର ପଲ୍ଲୀକୁ ଯିବା। ଆସ ଭାଇ, ଏ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଆସ। ଏ ଭାଇ ତୁ ମୋ ସହିତ ଆସୁନା କାହିଁକି? ରାକ୍ଷୀ ଆଜି ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଯିବିନି। ତୁ ଯଦି ଯିବ ମୁଁ ତୋତେ ତ ସେଇ ସବର ବାବାଙ୍କ ଘର ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲି ଯିବି ରାକ୍ଷୀ ସେଇ ମୋର ଜଙ୍ଗଲ କୁଟୀରକୁ। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ତୋର ସେ ଜଙ୍ଗଲ କୁଟିଆକୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଏତେ ଦିନ ପରେ, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମୋ ସୁନା ଭାଇଟାକୁ ପାଇଛି, ଆଉ କଣ ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦେବି? ରାକ୍ଷୀ ତୋ ସୁନା ଭାଇ ଆଜି ସୁନା ନୁହଁ, ମୋ ସାଜି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଭାଇ ତୁ ଆତଙ୍କବାଦୀର ପରିଚୟ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଜମାରୁ ଦେନି ଭାଇ। ତୁ ମୋ ସୁନା ଭାଇଟା, ଆଉ ତୋତେ ଯେମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ସବର ପଲ୍ଲୀରେ ତୋତେ ରହିବାକୁ ହିଁ ହବ। ମୁଁ ତ ସବର ପଲ୍ଲୀରେ ରହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟଟା ଦେଇପାରିବିନି। ତୁ ମୋତେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବୁନି ଭାଉଳି। ହଁ, ତୋତେ ରହିବାକୁ ହେବ ଏଇ ସବର ପଲ୍ଲୀରେ, ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ବାଧ୍ୟ ହିଁ କରିବି ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ। ତୁ ଯଦି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ତୋତେ ରହିଲା ଏଇ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ତପନର ରାଣ।